السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آپ نے باتیں سنی، بات تو آج کل وہی بات چل رہی ہے بجٹ کی، اور بجٹ میں یہی ہی سیٹ شی سیٹ چل رہا ہے، وہ ایک الزام لگتا ہے دوسرا انکار کرتا ہے، لیکن دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں جس میں بحث کوئی نہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ لگتا ہے یا سرکاری ملازمین کے فائدے کے لیے بنا ہوا ہے یا جو گورنمنٹ پار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھاڑ میں گئی عوام، بھاڑ میں گئے ہم لوگ سارے۔ میں دو تین آپ کو ایگزامپل شروع میں کرتا ہوں، پھر ہم اس پہ بات بھی کریں گے، میں گیسٹ پہ انٹروڈیوس کر دوں گا۔ دو تین خبریں آج بھی چل رہی ہیں جو ڈیفرنٹ اخبارات میں آئی ہیں، ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہی ہیں۔ مثلاً ایک ایگزامپل دوں، لاہور میں جی او آر ہے، گورنمنٹ آف دا ریزیڈنس، بڑی وہ ایک آئلینڈ آف پیس ہوتا ہے لاہور کے اندر، اس کی آفسرز میس ہے، اس کی صرف جو میس کی اپ گریڈنگ ہو رہی ہے وہ 1.1 بلین کی ہو رہی ہے، 1 ارب سے زیادہ اس میں جا رہا ہے۔ 29 گھر بن رہے ہیں جناب، اس کا 2 بلین پلس کا بجٹ ابھی اپروو ہوا ہے، 2 ارب روپے کا۔ بجائے اس سے کہ آپ ورٹیکل میں جائیں، اپارٹمنٹس بنائیں، سرکاری افسران کے لیے بہترین اپارٹمنٹس بنائیں، لگژری ہاؤسز بن رہے ہیں، پوری دنیا ورٹیکل ہو رہی ہے، ہم ہاریزونٹل ہوئے ہیں۔ خیر ہماری اکانومی بھی ہاریزونٹلی ہے، شاید اس لیے اس میں چل رہا ہے۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں خرچے، گورنمنٹ کے تمام خرچے 40% سے لے کے 60 to 70% بڑھ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ ابھی میرے سامنے ایک فگر پڑا ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا جو بجٹ انہوں نے بڑھایا اب 46% بڑھایا، وہ اس لیے بھی کہ اب انہوں نے اپنے ہی ملازمین کو گریڈ 1 سے 22 کو تنخواہیں بھی، الاؤنسز بھی 100% انکریز اور یہ وہ سب کر آ کے وہ بھی اس کے اندر چل رہا ہے۔ 46% یعنی کہ 7.3 ارب روپے صرف نیشنل اسمبلی کا خرچہ ہوگا۔ پریزیڈنسی کا 64% بل بڑھا ہے، یہ 2.25 ارب کے قریب ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ماشاءاللہ جو جس طرح کا کام کرتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا 839 بلین روپیز ہے، اور پھر چلتا رہتا ہے، تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا رہا ہے؟ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ رہا ہے، پینسلز پہ لگ رہا ہے۔ اور کل میری بات ہو رہی تھی ایک دعوت میں، تو مجھے علی ملک صاحب مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح کر دیا، آپ لوگ سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جی جو بیوروکریٹس ہیں اور جو فوجی افسران ہیں کہ ان کو جو ایک پلاٹ ہے یا سب کچھ ہے اس پہ ٹیکس پہ ہم نے معاف نہیں کیا، جو ان کو سروس کی ریٹائرمنٹ میں مل رہا ہے صرف اس کی سیل کا ٹیکس معاف کیا۔ کیوں؟ اس پہ بھی ٹیکس کیوں معاف کیا؟ وہ جیب سے تو نہیں دے رہا، اس نے اگر وہ بیچ رہا ہے تو کما کے اس پروفٹس کے اندر سے اس نے ٹیکس دینا ہے۔ اب وہ تو یہ دنیا میں کہیں ریت ہے نہیں کہ بیوروکریٹس کو تمام کو اس طرح پلاٹس ملتے ہیں، لیکن اگر دے بھی رہے ہیں تو وہ بھی پھر بھی ایک ڈسکرمنیشن۔ اینی وے کافی باتیں ہیں بجٹ کے اوپر ملکی حالات کے مطابق۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر، اور اب آپ ہیں کنوینر آرگنائزنگ کمیٹی جو آپ لوگوں نے پارٹی لانچ کری ہے عوام پاکستان۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل فارمر فائنانس منسٹر، اور یہ اب سیکرٹری ہیں، چیف سیکرٹری واٹ؟ پرنسپل سیکرٹری جو ہیں آرگنائزنگ کمیٹی۔ پہلے تو آپ نے جواب دیا، لیکن آئی وانٹڈ ٹو ہیئر اٹ فرام یو پرسنلی، آپ دونوں سے۔ یہ جو تعالیٰ تھرڈ صاحب نے کہا، آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ 500 ارب بانٹ رہے ہیں اور یہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جائے گا، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بجٹ تک پڑھا نہیں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو who wants to take this question؟ تو یہ کوشچن ہے ہی نہیں، یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ عطا تارڑ صاحب یہ جانتے ہیں کہ 75 ارب روپیہ، یہ سب جانتے ہیں کہ ایم این ایز کو اس اسمبلی میں دیا گیا ہے اس بجٹ میں، ٹھیک ہے؟ عطا تارڑ صاحب کو ایک فون کرنا ہے پنجاب اور معلوم کرنا ہے کہ آپ ہر ایم پی اے کو 1 بلین روپے دیا یا نہیں وننگ پارٹی کے، معلوم ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے سر۔ 500 ارب روپے کا محتاط ایسٹیمیٹ ہے، ایکچول نمبر اس سے بہت زیادہ آئے گا۔ اور وہ بات جو ہم نے اس دن شاہد بھائی نے رکھی تھی، وہ بات آج بھی ہے کہ جس وقت آپ دودھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ انفنٹ فارمولا پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، جب آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر سر چارجز لگا رہے ہیں، بزنس انڈیویجولز کے اوپر 50% ٹیکس لگا رہے ہیں، 49.5 جسٹ ٹو بی ایکوریٹ، تو اس وقت آپ حکومت کے اس طرح بے دریغی سے خرچ کریں گے کہ آپ نے اے ڈی پیز اور پی ایس ڈی پیز کو 30% بڑھا دیا ہے، آپ نے حکومت کے کہیں خرچے نہیں کم کرے، 24% جاری اخراجات بڑھا دیے، 30,000 ارب روپیہ یعنی کہ 30 کھرب روپیہ اب اس معیشت کے اندر حکومت چلانے کا خرچہ ہے، جو ہماری 25% آمدن کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی 25% آف ایوری پاکستانی۔ اگر گورنمنٹ اپنا، مفتاح مجھے بتائیں، اگر گورنمنٹ صرف اپنا 10% خرچہ کم کر لے تو کیا اس سیونگ سے ہماری یہ تمام جو انہوں نے رگڑا عام آدمی کو، یہ آف سیٹ نہیں ہوتا؟ سر 5% اگر کم کر لیتی، 5%،
यानी कि सिर्फ 1500 अरब रुपए कम कर लेते हैं। 10% तो 3000 अरब रुपए होंगे, जो कि बड़ी आसानी से हो सकते हैं, लेकिन 1500 अरब रुपया भी कम कर लेती तो नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर आप नया टैक्स लगा भी रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क इतनी मुश्किलात में है कि आप किसी बिजनेस इंडिविजुअल को कहते हैं कि तेरे आधी तनख्वाह हम ले जाएंगे, किसी तनख्वाहदार को कब कहें कि 40% तनख्वाह तुम्हारी ले जाएंगे, 1 लाख रुपए वाली तनख्वाहदार को कह रहे हैं कि तुमसे डबल टैक्स लेंगे जो तुम दे रहे थे। अगर इतने मुश्किल में मुल्क है तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मुल्क मुश्किल में, हम सब साथ दें आपका और देंगे, तो हुकूमत भी तो कुछ हुआ क्यों नहीं? आखिर ये 10% को इतना बड़ा मसला तो नहीं है। माइंडसेट ही नहीं है ना सर, सोच ही नहीं है ना, सोच ही नहीं है। पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, एक वो जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स देते हैं और एक वो जो मराठ हासिल करते हैं, ये आपको नज़र आ गया। और ये जो है ये एकदम बेहिसी का सबूत है, इनकी तरजीहात का सबूत है। टेनेबल है ये? नहीं, टेनेबल बिल्कुल नहीं है। या मईशत चलेगी जैसे शाहिद भाई ने उस दिन का, या मईशत चलेगी या बजट चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। हमें अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? लेट्स से अगले 1 साल या 1.5 साल में, या अगले 1 साल में रादर, हमें कम से कम 1-2 मिनी बजट हम एक्सपेक्ट करें फिर? सर मैं ये समझता हूँ कि 2 या 3-4 महीने के अंदर, अक्टूबर तक, द गवर्नमेंट विल टेक बैक सर्टन टैक्सेस। द गवर्नमेंट को समझ आएगी कि ये टैक्सेस कुछ वापस लेने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो कहते हैं हमने रुपया मुस्तहकम कर दिया, हमने ये कर दिया, फिर उसमें भी अपहीवल आएगा? सर जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा है, टैक्स भी लगा दिया तो चलो सुपर टैक्स लगा दिया, इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं ना कि एक्सपोर्ट बढ़े, बरामदात ज़्यादा हों। अगर बरामदात जो कंपनी ज़्यादा करेगी, आपने उसके ऊपर 10% और सुपर टैक्स लगा दिया, तो ये तो एकदम फहम से बाहर है। और फिर जो आपने बिजली और गैस के रेट्स करे हुए, हम खित्ते में सबसे महंगे हैं, हम इंडोनेशिया से महंगे, नाइजीरिया से महंगे, साउथ अफ्रीका से महंगे, थाईलैंड से महंगे, मलेशिया से महंगे, हम किससे कम्पीट कर रहे हैं? तो जब हम सारी सब मुल्कों से महंगी बिजली बेच रहे हैं, सब मुल्कों से ज़्यादा गैस बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर एक्सपोर्ट में कमी आएगी, या नहीं बढ़ेगा एक्सपोर्ट, आपको मसले तो आएंगे, या इकोनॉमी एकदम बैठ जाएगी या बजट चलता रहेगा। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उससे पहले आपने बड़ी की मिनिस्ट्रीज चलाई हैं, सो यू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। फिर आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे आए जब मियाँ साहब को फारिग किया गया, आप आए तो वो बिल्कुल एक हाइब्रिड निज़ाम में आपने काम भी किया हुआ था। तो जो लोग इस सारे को अभी भी निज़ाम चला रहे हैं, क्या ये इतना ही ओवर सिंप्लीफाइड रीज़न है जैसे मिफ्ता ने कहा है कि बस दिमाग में नहीं आता? मुझे तो गालियाँ जब पड़ रही हैं, सड़कों पर रिएक्शन आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन में आप अगर वज़ीर आज़म होते आप भी कहते हैं यार सेविंग करो, 10% तो सेविंग हो सकती है, हमारा पहले एक्सपेंस ज़्यादा है। ये इनको भी समझ नहीं आ रही, इस्लामाबाद को नहीं आ रही तो पिंडी को भी समझ नहीं आ रही। देखिए, पहली बात यह कि मैंने किसी हाइब्रिड निज़ाम में काम नहीं किया। मैं जब वज़ीर आज़म बना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हमारे पास तमाम इख्तियारात थे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी चीज़ें यहाँ चलती रही, धरना भी हो गया, रोज़ाना हुकूमत भी गायब हो गई, सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन भी चोरी हो गया, लेकिन हम अपना काम करते रहे। उसमें हम कोई उसमें शरीक नहीं था फैसलों में। बिल्कुल NSA की मीटिंग होती थी, कैबिनेट मीटिंग्स होती थी, कैबिनेट कमेटीज़ की मीटिंग्स होती थी, सब निज़ाम सही चल रहा था। अब इशू ये है कि एक तो आपने अजाफी टैक्स बआसानी आप बचा सकते थे अगर आप कुछ अपनी कमर भी बेल्ट टाइटनिंग कर लेते, लेकिन आपको इससे बहुत आगे जाना है। आपको मुकम्मल रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपने इस्लाहात करनी है जो आपको अगले साल फ़ायदा देंगी, उससे अगले साल फ़ायदा देंगी। इस दफ़ा आपने कर लिया, अगले साल क्या करेंगे? 60% टैक्स करेंगे। आप जो इस दफ़ा कर रहे हैं, ये आप जो अपनी आमदन है उसमें मज़ीद कमी आ जाएगी, मज़ीद आपको बोरो करना पड़ेगा। कोई मेजर नज़र आता है आपको दोनों को इसमें कि जो ग्रोथ दे कारोबार को, जॉब क्रिएशन करे? ऐसी कोई बात नहीं है। सारे देखिए, जब आप इतनी इजाफी टैक्स लगाएंगे 4000 अरब का जो लोगों ने देना है, और उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि 2.5% आपने लगा दिया। जो नॉन रजिस्टर्ड शॉपकीपर है, जो माल वो बेचेगा, जो माल उसको मिलेगा 2.5% उस पर एडिशनल टैक्स होगा, वो भी इन्फ्लेशन में आएगा। लेकिन आपने इस्लाहात कौन सी की हैं? आपका सबसे बड़ा मसला मसलन बिजली का है। बिजली की चोरी जो एक सर्कुलर डेट है, पता नहीं 600 अरब से बढ़ रहा है साल का, 700 अरब से बढ़ रहा है। और अब जब बिजली महंगी होती है तो उसकी भी हजम बढ़ जाता है। बेशक यूनिट कम भी चोरी होते हों, लेकिन आज यूनिट की कीमत डबल हो गई पिछले साल से। तो आपने बिजली के बारे की इस्लाहात के बारे में कुछ सोचा? आपको सबसे पहले डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। ये मुझे पता है 20 में आप गवर्नमेंट में थे, आप लोगों की गवर्नमेंट थी, PMLN की 18 में, तो लाइक 20 तक जब थी उससे पहले 18 में। हाँ 18 में।
20 کے اندر میں دیکھ رہا تھا 2 IPPs کے لائسنسز بھی پھر رینیو کیے گئے. ایک گل احمد کا تھا, ایک وہ ٹپال پار کا تھا شاید, وہ تھا. کچھ لاجک تھی ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی؟ پہلے ہی IPPs کی ہم رو رہے تھے جی آئیڈل کیپیسٹی, آئیڈل پیمنٹس دے رہے ہیں, سب کچھ ہے, ابھی باقیوں کا بھی ریکارڈ ہم نکلوائیں گے. کوئی جسٹیفیکیشن تھی ان چیزوں کے ہونے کی؟ دیکھیں یہ IPPs ہم نے ہر چیز IPPs پہ ڈال دیتے ہیں, مسئلہ IPPs نہیں ہے. نہیں لیکن IPPs اب ایک سرکولر ڈیٹ کے بعد مسئلہ تو بہت بڑا ہے نا. اس لیے مسئلہ ہے کہ ایک تو آپ نے ڈالر آپ کا 105 سے 285 پہ چلا گیا. بجلی لگتی بھی ڈالروں میں ہے, اس کے فیول بھی ڈالرز میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے بجلی جب بنانی تھی تو وہ بجلی چلے گی 90 ارب یونٹ سے 145 ارب یونٹ پہ. اس میں جب آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے یہ ساری فکس کاسٹ تو وہ ٹھیک رہتی تھی. تو یو تھنک کہ ایکسٹینشن واز فائن کہ IPPs کے کا مجھے پتہ نہیں ایکسٹینشن کیوں ہوئی ہے. چھوٹے یونٹ ہو گئے, کوئی وجہ ہوگی, مجھے نہیں پتا ایکسٹینشن, کیونکہ اس زمانے میں ری نیگوشیٹ ہوا تھا ان کے ساتھ کانٹریکٹ. ہو سکتا ہے اس کے سے آپ ذرا IPPs کا بریک ڈاؤن دیکھ لیں. IPPs میں 1/4 تو نیوکلیئر آپ کے پلانٹس ہیں جو IPP کی مکمل پیمنٹ ہے 2000 ارب کے قریب ہے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. اسی طرح آپ کے جو ہائیڈل پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ پیمنٹ کر رہے ہیں. پھر جو آپ نے خود لگائے ہیں جو 4 بڑے پلانٹ, اس کے بھی 200-250 ارب تو اس کی پیمنٹ ہے. تو اینڈ پہ جا کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت برے ہیں نہیں ہو رہی, وہ 50-60 ارب کی بات رہ جاتی ہے. نہیں لیکن جب آپ کا سرکولر ڈیٹ دیکھتے ہیں مستہ, وہ آپ دیکھتے ہیں تقریباً کلیکٹیو ان کا اور گیس کا کوئی 5 ٹریلین بن جاتا ہے. جی تو وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر انرجی سیکٹر کوئی آپ ایشوز ریزالو کر لیں, آپ کا بہت بڑا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کا, یہ بجلی کی کاسٹ وغیرہ سب کچھ. تو کیا اتنی سمپل چیز ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ شاہد صاحب کہ یار ٹھیک ہے اٹس ون آف دا ایشوز اٹس ناٹ دا ایشو؟ نہیں شاہد صاحب یہ نہیں کہہ رہے میرے خیال سے کہ اٹس ون آف دا ایشوز. آئی مین اٹس اے ویری سگنیفیکنٹ ایشو, بٹ آئی تھنک کہ یہ ساری بات جو ہے نا وہ سرکولر, ساری بات کیپیسٹی پیمنٹس پہ نہیں ڈال سکتے. ٹرو کہ کیپیسٹی ہمارے پاس تھوڑی سی ایکسس کیپیسٹی ہے کول کے پلانٹس کی. ہم کو آخری 2 کول کے پلانٹ شاید نہیں لگنے چاہیے تھے, ایک جو خان صاحب کے زمانے میں لگا اور ایک میاں صاحب کے زمانے میں لگا, ہپکو کا اور ایک اور پورٹ قاسم پہ. اور ظاہر ہے کہ ساہیوال کو بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ریلی کہ پورٹ پہ لگنا چاہیے یا جہاں سے کوئلہ آ رہا ہے. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ سندھ گورنمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی ہمیں اس لیے پنجاب میں لگانا پڑا. اس کی جسٹیفیکیشن مطلب ایک میں آپ کو جنرلی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بجلی کے اندر جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں نہیں جاتی ہے. سرکولر ڈیٹ میں کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو بولتی ہے کہ نیپرا آپ کو بولتی ہے کہ 11% تک لائن لاسز ہو سکتے ہیں. آپ کے لائن لاسز 17% ہو رہے ہیں, تو 11% لائن لاسز تو آپ بل کو چارج کر دیتے ہیں, باقی 6% آپ چارج نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز ہوتی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اگر بجلی کا نظام اچھا ہے اور سکھر میں برا ہے تو وہ پیسے اسلام آباد والے جو ہیں وہ تھوڑے سے اس کے دے رہے ہیں, اگر حکومت نہیں دیتی تو. پھر کشمیر سے پیسے نہیں ملتے, دیگر جگہوں سے پیسے نہیں ملتے. بٹ دا تھنگ از دیٹ وی ایکچولی دا بگ پرابلم از کہ ہم نے جب بجلی اتنی بڑی زیادہ کر لی, ڈبل کر لی بجلی, تو ہماری معاشی پالیسی اتنی غلطی تھی کہ ہم نے اپنی انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں کری, ہم نے برآمدات نہیں بڑھائی. برآمدات تو بجلی جب 12,000 میگا واٹ بنا سکتے تھے جب بھی 30 ارب ڈالر کی تھی, آج جب 31,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں تو بھی 30 ارب ڈالر کی ہے. تو اگر آپ برآمدات نہیں بنائیں گے آپ کے پاس ڈالر نہیں آئے گا تو ڈیویلیو ہوگا, اور ڈیویلیو ہو گیا تو روپے میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. سو دیر واز ہولسٹکلی پالیسیز میں غلطی تھی. اور ایک چیز جو شاہد صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ہم لوگوں نے کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جو بھی IPPs لگے گا وہ کمپٹیشن کے بعد لگے گا, کہ سب کمپیٹ کریں گے پرائس. وہ خان صاحب نے آ کے پہلے بھی میاں صاحب کے زمانے میں بھی ایک فکس پرائس پہ ہوتا تھا, خان صاحب آئے پھر واپس فکس پرائس پہ لگا دیا. اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم کیا جسٹیفیکیشن ہے فکس پرائس کی سوائے کرپشن کے کہ بیوروکریسی نے گیم کی ہے؟ سر یہ نالائکی ہے, اس میں کرپشن کیا ہے؟ آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں IPP کو, آپ ٹیرف دیتے ہیں, IPP کچھ آپ سے مانگتا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں اس پہ آ کے انویسٹ کر لو, وہ انویسٹ کر دیتا ہے. اب آپ کا اصل مسئلہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں, اصل پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے. اور ابھی ایک بات سمجھ لیں کہ جو یہ سرکولر ڈیٹ کا بوجھ ہے یہ بھی عوام پہ ڈائریکٹلی نہیں آیا. اس وقت تمام حکومت کی کمپنیز میں یہ بوجھ ہے, وہ ساری بینکرپٹ ہیں, PSO, OGDC, PPL. چیز تو پتہ ہے, آپ پیٹرولیم کے منسٹر تھے, وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے اسمگلنگ جو اتنا پیٹرول کی ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 6 ملین لیٹر ہوتا ہے, پہلے 10-11 ملین لیٹر تھا, ابھی بھی 6 ملین لیٹر روز کا آتا ہے. کون کرتا تھا اسمگلنگ؟ آپ لوگوں نے کوئی رپورٹس تو کروائی ہوں گی, سویلین سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی وہ تو خود ایجنسیز کے لوگ کرواتے تھے. ایجنسیز کہتے ہیں جی ہمارے کا تعلق ہے, یہ تو سویلینز کرواتے تھے. آپ لوگوں نے کوئی اسٹڈی کروائی تھی کون کرواتا ہے؟
سر اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ایک بارڈر پہ 2-3 بارڈر کراسنگز ہیں جو ایران کا بارڈر ہے, اس پہ 30-40 ٹن کے ٹینکر آتے ہیں. وہ ہمیں نظر نہیں آتے. کیا ہمارا بارڈر اتنا کھلا ہے کہ آپ روز 230 ٹن کے ٹینکر لے کر آ جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ آپ صرف اگر آپ جو ڈیزل اور ایل پی جی ملک کے اندر سمگل ہو رہی ہے, اگر وہ رقم آپ کلیکٹ کر لیں, آپ کو کوئی انکم ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سگریٹ پہ لے لیں جو سمگلنگ اور یہاں پر چوری ہو رہی ہے, ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ, اگر آپ وہ کر لیں تو آپ کو باقی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا اس میں گورنمنٹ کے ادارے کھل کے انوالوڈ ہیں؟ گورنمنٹ بے بس ہے. آپ یقین کریں گورنمنٹ بے بس نظر آتی ہے. کیوں؟ یہ سب ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, نہیں چلنے دیں گے. یہ آسان کام ہے نا کہ آپ اضافی ٹیکس لگا دیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی اصلاح کی, کوئی آپ نے بارڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی, کوئی آپ نے چوروں کے پیچھے گئے جو ٹیکس آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ وزیر اعظم تھے کہ آپ نے کی؟ دیکھیں ہم نے تو نظام شروع کیا نا. آپ 1 سال رہے. جی میں 10 مہینے رہا. ہم نے سال ہی ہو گیا نا. جی تو ہم نے بجٹ دیا نا, ہمیں ضرورت نہیں. میں اسپیسیفک کویشچن پوچھ رہا ہوں. آپ پیٹرولیم منسٹر رہے, اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنتے ہیں. کیا آپ نے اسمگلنگ کو ٹیکل کرنے کے لیے کلیئر آرڈرز دیے, کچھ کیا؟ کوئی اسمگلنگ نہیں. نہیں اس پر میں بھی ہوتی تھی. کیا بات کوئی اسمگلنگ, وہ چھوٹی موٹی اسمگلنگ بلوچستان میں چند 100 لیٹر 1000 لیٹر. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایل پی جی کا 1 لیٹر اسمگل نہیں ہوتا اس وقت کوئی اسمگلنگ نہیں. ابھی 2 سال میں تو ڈیزل اور پیٹرول کی بات کر رہا ہوں جو ایران سے پہلے بھی آتا تھا. یہ دیکھیں پہلے بڑی مائنر اسمگلنگ لوکل سطح پہ ہوتی تھی. اب تو وہ یہ نلکے کب کھلے ہیں؟ یہ نلکے پچھلے 2-3 سال میں کھلے. 3-4 سال. اس پہ کچھ یہ نلکا نہیں ہے, یہ ایک ٹیوبویل کھلا. یہ ایک آبشار ہے جو یہاں پر. اس پہ کچھ تو آئی تھنک مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, یا کم از کم مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کے I'll take your view on that. ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کی کچھ 2-3 اسپیسیفک چیزوں پہ میں ان کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. Stay with us. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میرے یہ بتائیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ہر چیز قرضہ لے کے, پھر پی ایس ڈی پی جی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ وہ اس میں بڑھایا کیوں؟ بیکاز وہ بھی جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے, شاہد صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بھی تو آپ نے کم از کم 20% انٹرسٹ پہ اٹھا کے کام کرنے ہیں نا. تو وہ کیوں نہیں کم کیا, وہ کیوں چھوٹا ہم نے نہیں رکھا؟ فور واٹ؟ پہلے پروجیکٹس ختم نہیں ہو رہے. ابھی میں نے کہا جی 80% پرانے ہوں گے, 20% نئے ہوں گے. اور بھائی 20% بھی دے کی کیا گنجائش ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کیونکہ لاجک ہے. کوئی لاجک نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سوائے سے کہ مال بنے بس. مطلب یہ جو بھی ان کی ایک رٹ ہے یا جو تھنکنگ ہے ان کی کہ بھائی بس یہ کرنا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا سیریسلی کہ ایم این ایس کو خوش کرنا ہے, ایم پی ایس کو خوش کرنا ہے. کولیشن پارٹنرز میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ ایگریمنٹ تھا کہ 65% جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ڈسکریشن پہ ہوگا, 35% پی 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 کی ڈسکریشن. جھگڑا بڑا فیمس جھگڑا تھا وہ ٹیکسز میں نہیں تھا. وہ جو ایک عوام کی فکر نہیں تھی, یہ تھا کہ جی 65% آپ خرچیں گے, 35% ہم خرچیں گے. وہ فارمولا دوبارہ, اور میں دیکھ رہا تھا جو پی ایس ڈی پی میں کٹ بھی لگا, اس میں جو 65 ارب پیپلز پارٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ نہیں ہاتھ لگایا, ان کو نہیں چھیڑا انہوں نے. سو the thing is that جو گزارش یہ ہے کہ یہ سال کے اندر آپ کو ریفارمز کرنے تھے. آپ آئی ایم ایف کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ڈیزل کی اسمگل ہونے دیں ایران سے. اگر 25% پاکستان کا ڈیزل ایران سے آتا ہے 2 کروڑ لیٹر, 20 لاکھ لیٹر مہینے کا 2.5 کروڑ لیٹر, تو آپ 175 ارب روپیہ وہ ٹیکس ضائع کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ سگریٹ کے کمپنی سے ٹیکس نہ لیں. آپ کو بھی پتا ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنزمپشن کم ہوئی ہے, یہ پیٹرول کی ساری یہ بیسکلی اسمگلنگ سے سارا کور ہو رہا ہے, کنزمپشن وہی چل رہی ہے. جی کچھ حصہ اس کا اسمگلنگ والا بھی ہے, کچھ تو ویسے ہی مہنگائی ہو گئی ہے, اکانومی ہی لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, لیکن کچھ حصہ وہ بھی ہے جو 1.5-2 ارب لیٹر اسمگل ہو رہا ہے باہر سے. دیکھیے فاٹا کے اندر انہوں نے ایک مراد دی ہیں, پھر سے 1 سال اور ایکسٹینڈ کر دیا, 52 ارب وہاں بھی دیا, ٹھیک ہے, انڈسٹری کے. اب اس سے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ فرسٹ آف آل فاٹا کے کسی لوگ کو فائدہ نہیں ہو رہا. فاٹا میں جو اگر آپ گھی کے اوپر کنسیشن دے رہے ہیں تو فاٹا میں گھی سستا نہیں مل رہا, نہ فاٹا میں سریا سستا مل رہا ہے. وہ اس پہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے ڈیفرنٹ شوز میں, وہ میں آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. لیکن یہ آپ نے کیوں کیا, یہ کیوں کیا 52 ارب روپے آپ کو مل جاتے ہیں نا, 200 ارب روپے سگریٹ سے مل جاتے ہیں. کیوں کیا
समझ नहीं आती भाई आपको, अगर आप करना ही था आप टैक्स कलेक्ट करके वहीं पे खर्च भाई लोकल में खर्च फाटा पे खर्च कर दें। मैं एक ट्वीट पे भी बात करना चाहता हूँ, जो 200 अरब का ट्वीट है, शायद दुनिया में इतना महंगा ट्वीट किसी ने नहीं किया होगा। वो था, आपने जब टैक्स लगाया था 3000 रुपये फी दुकान, तो मरियम बीबी का आया था, वो बिजली के बिलों पे आपने अटैच करना था कि मिफ्ता भाई इसको दे के, उसके बाद फिर मिफ्ता भाई तो फिर बाय बाय हो गया ना, फिर तो आपको फारिग ही कर दिया गया बात। पहले साल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 41 अरब, अगले साल आपकी बातें तय हो गई थी, आपने मुझे बता रहे थे जूलर से बाकियों से 30,000 रुपये महीना, तो 150 अरब आना था। नहीं सर, उसी साल में हमने 3,000 रुपये तो फिक्स किए थे हर दुकान पे। वो दुकानदार तैयार थे, सीरियसली हमने बहुत जगहों से पूछा तो दुकानदार तैयार थे, लेकिन कुछ जो दुकानदार के जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने हमारे कुछ सियासतदानों से मिलकर वो सारी बात उठाई थी। आम दुकानदार बहुत खुश था क्योंकि एक तो फिक्स्ड हो गया था, FBR से बचा लिया था इनको, और इनका ये पूरी दुकान का जो इनकम था वो उसकी एग्जाम्पशन हो गई थी। सो दुकानदार खुश था कि यार 3,000 से मेरी जान छूट जाती है। लेट मी ऑल्सो टेल यू बाय रेफरेंस कि जो ठेले वाला एक होता है ना कराची लाहौर में खड़ा हुआ, वो पुलिस वाले को 4-5 हज़ार रुपये महीना दे रहा होता है ठेले पे खड़ा, तो ये 3,000 रुपये को इतनी वो नहीं थी। आज के दौर में वो 5,000 रुपये हो सकती है, तो उस पर 40-41 हज़ार रुपये आते हैं। फिर मैंने सोने वालों को बुलाया कि यार तुमसे 3,000 रुपये तो लेना जाती है, मतलब सोने की दुकानें खुली हुई हैं, आप कम से कम 30,000 रुपये फिक्स दें या 2% या 3%, उन्होंने 30,000 रुपये फिक्स कर, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा था कार डीलर्स को बुलाऊंगा, फर्नीचर वालों को बुलाऊंगा। ये जो क्या एस्टिमेशन थी सर, 100 अरब रुपये तो पहले साल आ जाता, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें ना कि 6%, और ये पास थ्रू नहीं था, ये उसने अपने से देना था, ये उसने अपने से देना। अब जो इन्होंने बनाया है कि जी हमने तो कहा है जी हम तो रिटेलर को ले आए हैं, वो उसका सप्लायर काटेगा 2.5%, ये काटेगा वो काटेगा, तो वो तो विद होल्डिंग है, वो तो पास थ्रू टैक्स है, वो तो फिर लोगों ने देना है। 2.5% आप मैन्युफैक्चरर चार्ज करेगा जो वो माल नॉन रजिस्टर्ड को दे रहा है, दुकानदार को दे रहा है, रजिस्टर्ड को 0.5% है। ठीक है, जो टोटल दुकानें कोई 30 लाख हैं, उनमें से 1 लाख रजिस्टर्ड हैं, बाकी 29 लाख, ये नंबर 29 लाख नॉन रजिस्टर्ड हैं। उसमें से 42,000 आ गए, उन्होंने कल कहा ना करें 42,000 आ गए, लाख में गिन ली, वो लाख में गिन ली है। ये जो 2.5% है, ये मैन्युफैक्चर जेब से तो नहीं देगा, वो तो चार्ज करेगा प्राइस में, ऐड कर देगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा ऐड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी और आ जाएंगे, तो वो तो कंज्यूमर देगा, तो लोग देंगे। महंगाई हो गई है, आप पता नहीं क्या कर रहे, दूध पे टैक्स लगा दिया। इतना अनइमेजिनेटिव क्यों है? ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई ऑप्शन था, हम देखिए उनका जो गवर्नमेंट कहती है यार हम पॉलिटिशियन हैं, हमें नहीं पता, हम चाहते हैं कि लोग नाराज हों, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। मैं चाह रहा हूँ दोनों मुझे बताएं, ऑप्शन थे? ये ऑप्शन हमेशा होते हैं, ऑप्शन आसान नहीं होते, आपने आसान रास्ता चुन लिया है। ये आसान है, गालियां खाने का, पूरी कौम गालियां दे रही है, कहां से आसान है? उनके लिए आसान है ना, क्योंकि अगर आप डीजल की स्मगलिंग रोकेंगे तो तकलीफ होगी, अगर आप सिगरेट की स्मगलिंग रोकेंगे तकलीफ होगी, अगर आप इलीगल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही सिगरेट से उसको रोकेंगे तो तकलीफ होगी। उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है सिगरेट? किसका? 200 अरब रुपए, सैकड़ों अरब में, आप हैरान हो जाएंगे ये नंबर्स कितने बड़े। ऑप्शन क्या है मिफ्ता, ये बताए ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये मोटे लेट से आप कहते हैं यार रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्या 2-3 रिफॉर्म्स थी बड़ी जो ये इजीली कर सकते थे? 3-4 चीजें देखिए, इजीली करने को भूल जाएं। इजीली करने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, ठीक है, फिर आप बस कंडक्टर बन जाएं। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर डोंट लुक फॉर इजी थिंग्स, लुक फॉर डिफिकल्ट थिंग्स। पाकिस्तान को आपको समझना होगा कि कहाँ खड़ा हुआ है पाकिस्तान, जहाँ आप दुनिया में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव सबसे पीछे रह गए। तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि यार हम जो पिछले 30 साल से चीज़ें कर रहे हैं वो गलत है। अब आपने क्या करना है? आपको IMF कहता था कि NFC अवार्ड को देखो, आपने उसको नहीं देखा, ठीक है। आप वो मुश्किल काम, उस पर पीपल्स पार्टी अलायंस टूट जाता है, बड़ी चीजें, काम के ही पैसे मिलते हैं ना आपको। और ये मतलब चले शॉर्ट ऑफ NFC, आप सूबों को 4 में से 3 सूबे तो आपके हैं ना, आप सूबों को कहते हैं कि यार जब आप 10% तनख्वाह के ऊपर सुपर टैक्स लगा सकते हैं, एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगा सकते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो आप सूबों को बोल देते हैं कि यार 10% तुम अपना जो खर्चा है वो कम करके हमको दे दो, 1000 अरब रुपए वो आ जाता है आपको। एक मिसाल है, आपको वॉलंटरली वापस कर देते हैं। ये तो कर सकता था ना, 3 सूबे तो आपके पास है, कोई बड़ी बात नहीं। आप कंजर्वेटिव फिगर्स दे रहे हैं, ये मैं आपको कोई जरूरत नहीं थी कि आप 24% खर्चा बढ़ाते। आप बोलते यार मैं 18% खर्चा बढ़ाऊंगा, तो 6% ये बच जाते हैं सिविलियन गवर्नमेंट का।
टोटल गवर्नमेंट का, ठीक है। आपने करंट एक्सपेंडिचर 24% बढ़ाए, तनख्वाह का हिस्सा आधा होता है, आधा हिस्सा नॉन तनख्वाह यहाँ 25% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, 40 अरब रखा हुआ है लोन्स देने के लिए सरकारी अफसरों को। सर आप एक सेकंड मालिक, इसको भूल जाएं कि आप तनख्वाहों को निकाल दें। तनख्वाहों को मैं आई एम नॉट बिग्रजिंग तनख्वाह, जो बाकी हिस्सा है वो भी आधा है ना, वो तो उस अगले साल खर्च होगा, तो उधर तो इन्फ्लेशन 15% है, तो फिर आप 24% क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर तो आप रियल टर्म में 9% ज़्यादा बढ़ा रहे हैं यार। कम से कम उसको इन्फ्लेशन से ही पैग कर देते, आपने वो भी नहीं किया। मुझे बताएं, आप देखें आज मैं देख रहा था कि 34 लाख रुपए पैकेज है उसका, ऑडिटर जनरल पंजाब का, ठीक है, इट्स वन सैलरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन 34 लाख रुपए। लास्ट महीने ऑम्बड्समैन पंजाब ने 78 लाख रुपए के 12 फ़ोन खरीदे थे। ये मतलब थिंग कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खर्चे बच नहीं सकते, खर्चे बच सकते हैं अगर मुल्क इतनी तकलीफ में। आप 2 अरब के आप 29 घर बना रहे हैं अफसरों के लिए नए, क्यों? ठीक, अगर मुल्क इतनी तकलीफ में है कि आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए की सैलरी वाले से कि तेरे से डबल टैक्स लेंगे, कि हम बच्चे के दूध पे टैक्स लेंगे, जब ये सब इतनी तकलीफ में मुल्क है तो फिर मुल्क की तकलीफ उस तरफ भी नजर आनी चाहिए। चलो मैं अभी ब्रेक से वापस आता हूँ, 5-6 मिनट होंगे। मैं चाहता हूँ मुझे ये बताएं कि एज ए पार्टी तो आप दोनों ने लॉन्च कर दी है, मेरा ख्याल था आप दोनों इकॉनमी से गहरा ताल्लुक रखते हैं। सर भी हम देखेंगे कोई आप इकोनॉमिक प्रोग्राम आएगा, मैनिफेस्टो बड़ा डिटेल्ड एक शैडो बजट आएगा, आपने भी दूसरों की तरफ अपनी कमेटियाँ बना दी, आपस में दफ्तर बांट लिए। वेयर इज़ योर इकोनॉमिक पैकेज, वेयर इज़ योर बजट, शैडो बजट और व्हाटएवर? इस पर पूछते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा परसों, कि आप भी सब बातें कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक टू द शो। एक फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए, एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए। इमेजिन करें आप आज साबिक, लेकिन इमेजिन करें कि आज आप प्राइम मिनिस्टर हो और ये फाइनेंस मिनिस्टर हो, और आपके पास 3 महीनों फिर आपकी छुट्टी हो रही हो, ठीक है ना? 3 कदम क्या उठाते हैं आप और 3 कदम आप क्या उठाते हैं? पहले बताएं, फॉर्म 45 की पीएम हो या 47 की? आप गुड फॉर्म के होते हैं। फॉर्म 45 इन गुड फॉर्म, इन गुड बुक्स, आप इन गुड बुक्स वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो आज आपके हालात है ना, सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट को आधा साइज कर दें, इसका काट दें ये डिपार्टमेंट्स, ये फजूल ऐड करते फिर रहे हैं। नहीं, 2 ऐड कर चुके हैं, इंटरनल गवर्नमेंट ऐड कर गई, खत्म कर दें आधी गवर्नमेंट। एम्प्लॉयज को मत छेड़ें, जो लोग मुलाजिम हैं वो एडजस्ट डिविजन कम कर दें। आपका मसला एम्प्लॉयज नहीं है, आपका मसला जो खराबी वो पैदा करते हैं। फिर आपने नैब को खत्म करें, सबसे तबाही आज नैब ने इस मुल्क में। कारोबार वैसे ही बंद हुआ है, नैब ने क्या करना? नहीं, वो तो लगे है ना, कारोबार इसीलिए बंद हुआ है कि नैब मौजूद है। ओके, 2 हो गए। उसके बाद आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, उसके लिए फिर आपको फिर फॉरन रूल्स भी चेंज करें प्राइवेटाइजेशन के, ताकि 1 साल के अंदर हो, वरना तो भी हो ही नहीं पाएंगे। आप करना चाहें सुबह को दे दें आप, वो तो फिर बुक ट्रांसफर हो जाएगा, फेडरल से टोपी आपने उधर बना दी, उसका तो फायदा कोई नहीं। आप देखेंगे ना, स्टील मिल की बात हम सुन रहे हैं ना कि जी के सिंध ले रही है, आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये तो प्रोसेस शुरू करें, कंप्लीट जो गवर्नेंस का निज़ाम है इसको तब्दील करें। ये निज़ाम आपका फेल हो गया, ये नहीं डिलीवर कर रहा। फिर आपने जो सूबे हैं उनके साथ मामला तय करना है कि मुल्क में वो भी सूबे मुल्क के हिस्सा हैं। ये आप बदर बांट पैसों की नहीं कर सकते। आप कर्जे लेकर ये MNA MP में पैसे बांट रहे हैं, वो 500 की रकम गलत थी, वो 600 है, 600 से ज़्यादा है। ये काम छोड़ दें, ये काम आप नहीं कर सकते। SOEs निकालें। आप बताएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब। सर मैं 3 चीज़ें करूँगा, जो आप 3 चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो NFC अवार्ड के बारे में बात करना शुरू कर दें, ठीक है? कोई ना कोई इसका सद्देबाब निकालना होगा कि चलो। मैंने इसलिए आपको 3 महीने कि 3 महीने बाद आपकी छुट्टी हो रही है, वो NFC नहीं होता 3 महीने। बाकी मैं अब तक जो वजीर बना हूँ तो 5-5 महीने रहा हूँ, इत्तेफाक है कि जेल भी 5 महीने गया हूँ, तो मतलब 5 months इज अ थिंग फॉर मी। 5 इज अ फिगर। तो एक तो NFC अवार्ड करनी है कि NFC अवार्ड में आपको इस देखें, जब से पाकिस्तान चले वो नहीं होता, लेकिन साहब आपने साथ तरीका पहले ही बताया कि अपने 3 सूबों से तो आप करवा लें। ये ना कहें कि नहीं होता, ये कोई खुदा न खास्ता कुरान मजीद में नहीं लिखा हुआ कि यही होना चाहिए। आप इसके अंदर देर आर क्रिएटिव वेज टू डू इट, कि आप ये बोलें जो 9,200 रुपये इस साल लिए थे वो इसी तरह बांटेंगे 57, अगले जो मार्जिनल पैसे हैं उसमें वफाक को 80% दो, वरना हम पावर्टी पर आ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नंबर 1 NFC, नंबर 2 लोकल गवर्नमेंट्स जिससे सर्विसेज प्रोवाइड हो, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, और नंबर 3 आई वुड एडमिनिस्टर ए कंट्री वाइड टेस्ट टू ऑल टीचर्स। जो टीचर मैट्रिक साइंस पढ़ाता है उसको साइंस का टेस्ट दो, जो फिजिक्स पढ़ाता है उसको फिजिक्स का। आज वो जुलूस निकला मैट्रिक और इंटर पास जो पुराने चल रहे थे लोग 15-20 साल से,
उनको सिर्फ वाले परमानेंट नहीं कर रहे थे कि जी क्वालिफाइड नहीं है। आज उन्होंने हड़ताल की है तो फिर खबर ये चली कि जी उनको बुला के मिनिस्टर ने कहा है कि ठीक है आपके हम सब रिमूव कर रहे हैं, आपको परमानेंट कर देंगे। सर ये टेस्ट करना, 78% पाकिस्तानी बच्चा 10 साल का, लेकिन ये एजुकेशन वाला लॉन्ग टर्म है। मैं इमीडिएट पॉलिसी में दो चीज़ें करें, टैक्स बेस को वाइडन करें। आप जो टैक्स दे रहे हो उसी को मजीद टैक्स। हमारी हुकूमत की आज ये हालत है, ये सक्कत नहीं है कि लोगों से पूछते टैक्स देते हो कि नहीं देते हो। कल कराची में 10 करोड़ रुपए की रकम से एक आदमी ने नंबर खरीदा है गाड़ी का। उसे किसी ने पूछा तुम टैक्स पेयर हो या नहीं हो, और टैक्स पेयर हो तो कितना टैक्स देते हो। फिर आप ये जो बिजली और गैस का निज़ाम है सूबों के हवाले कर दें। ये आईनी जिम्मेदारी भी उनकी है, हक भी उनका, और आईनी जिम्मेदारी भी उनकी है। आपकी पार्टी जो ऑफिशियली 1-2 दिन में आने वाली है, आप लोग अपना फुल डिटेल इकोनॉमिक प्लान देंगे? जी बिल्कुल, हम एक पूरी विजन स्टेटमेंट देंगे। मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो सबने बनाए हुए एक ही जैसे। पूरी विजन स्टेटमेंट होगी, एक सर्टन लेवल ऑफ डिटेल तक होगी। वो इंशाल्लाह हम लॉन्च वाली 6 को है, इस सैटरडे को। उसके बाद तकरीबन 4 हफ्ते के अंदर हम एक पूरी विजन स्टेटमेंट लॉन्च। उसमें पॉलिसी चीजें भी होंगी कि ये करें, ये करें, जिस तरह आप बातें कर रही है, पूरा एक डिटेल प्लान होगा। सर देखिए, मैनिफेस्टो इलेक्शन के वक्त देंगे। अभी हम आपको एक विजन दे रहे हैं कि विच इज वेयर वी वांट टू टेक कॉपी प्रिंटिंग भी भेजेंगे कि नहीं? बेहतर होता है। आपको दे देंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैं बांट दूंगा। सर मेरे ख्याल से हुकूमत को दे देंगे तो पहुंच ही जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी को परवाह नहीं है। इस्लामाबाद डजंट गिव अ डैम। तो फिर यही इलाज है जो जमात इस्लामी ने कहा है 12 को आके वो धरना दें, लोग सड़कों पे जाके निकलें। इसके अलावा कोई तरीका है टू मेक द गवर्नमेंट गिव अ डैम? कोई तो सुने लोगों की आवाज़। ये क्या कर रहे हो? आपको नवा समझ में नहीं आई कि आपने लेजिस्लेटर्स को 600 और 500 अरब रुपया दे दिया और आप तनख्वाहदार तबके को बोल रहे हैं कि आप अपने टैक्स के ऊपर टैक्स दें। कोई खुदा का खौफ करें यार, खुदा खौफी करें। आप बच्चों के दूध पे टैक्स ले रहे हैं और आप यहाँ पे 24% एक्सपेंडिचर्स बढ़ा रहे हैं। तो जमात इस्लामी अगर सड़कों पे नहीं आएगी तो क्या करेगी? कीनिया के अंदर कल तक 39+ लोग मर चुके हैं और वो टैक्स के ऊपर से झगड़ा शुरू हुआ था, वो ऑर्डर विड्रॉ भी हो गया और फिर आगे बात अब आगे चली गई है। क्या यहाँ आपको नज़र आता है कि जब जुलाई के बिल्स आएंगे लोगों को अगस्त के अंदर, तो फिर असल तो प्रेशर तब आएगा ना? बिल्कुल, ये बड़ी खौफनाक हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन सबसे मुझे जो अजीब बात लगती है कि जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, कोई फिक्र नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है कि मुल्क बस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। वो स्पेस ख़त्म हो गई है। आज इस बात की फिक्र करें कि लोग सड़कों पर आ गए, कौन जवाब देगा उनको? आपकी हुकूमतें गैर नुमाइंदा है, आपके ऐवान ही गैर नुमाइंदा है। ये कैसे कैसे क्या करेंगे आप? बहुत बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इकोनॉमिक हमारे पास कितना टाइम है ये बेहूदियाँ करने के लिए? और सर टाइम तो बहुत पहले ख़त्म हो गया है। आप 10 करोड़ लोग इस साल गुर्बत में जा चुके हैं, 1-1.5 साल करोड़ और चले जाएगा। मतलब आहिस्ते आहिस्ते गुर्बत के नंबर बढ़ते 25% 9 करोड़ प्लस लोग गरीब तरीन हो जाएंगे इस साल। हाँ, तो ये सर टाइम तो है, आप 25 करोड़ लोगों को गरीब करेंगे। इसी बात पे ख़त्म करते हैं ना जी। बात बड़ी सिंपल सी है और ये बात मैं इनसे एग्री करता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी गिव्स अ डैम। हमारा बजट देखें, प्रायोरिटी क्या है कि रिटायर्ड जो हो रहा है, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेट है या सिविल ब्यूरोक्रेट है, उसकी जो सा एक प्लॉट उसको मिल रहा है, उसके साथ क्या होना, उस पर उसने टैक्स देना या नहीं देना। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, बचत जैसे हमने बात की, और ये फिगर्स हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप 10% सिर्फ खर्चे कम कर लें तो आपको तमाम चीज़ें ना करनी पड़ती। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमी सुनने में मुश्किल लगती है, बिकॉज उसमें आप सुनते हैं और जी करंट अकाउंट डेफिसिट ये क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इस सिंपली 1+1=2 होता है, सिंपल मैथ्स होता है, जमा तफरीक होती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इस्लामाबाद में वाकई एक बेहिसी है। प्रायोरिटीज़ आप देख लीजिए, इस बजट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वहाँ अगर 70 लाख के टेलीफोन आएंगे और मैसेज बनेंगी 2.25 बिलियन की, और लग्जरी हाउसेस बनेंगे 2-2 अरब के, तो फिर आपको नज़र आ जाना चाहिए कि कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारी रूलिंग क्लास का और आम लोगों का। और जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो फिर जो एक नया कनेक्शन बनता है वो कीनिया वाला बनता है, जब सड़कों पे आगे लगती हैं, लाशें गिरती हैं और फिर निज़ाम गिरते हैं। पहले भी होता रहा है, आज भी होगा और आइंदा भी होगा, और पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है टू द रूल। अगर यहाँ पे वही बेहूदगियाँ होंगी तो फिर नताइज भी वही होंगे।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।